Good morning everyone. So today's class I'm going to continue with the features of indifference curve. So in the last classes I've already briefed you two important features. The one feature is about the indifference curve is going to come to its downside from left to right. That was the first feature which I have discussed. And the second feature which I have discussed, that is the higher the indifference curve gives you, the higher the satisfaction. So the third feature what you have, the third features, so indifference curve. In the third feature I am going to talk about, the third feature, it says indifference curve never intersects indifference curve never intersects each other. So you can go with this. The third feature says indifference curve never intersect each other. So let me construct a diagram for it first. So I'll give this name point A. So I'll give this name IC1, IC2. So I'll give this name, just follow your book. It is point B, point C, this is point C, and this is point B. So as usual, this is the x-axis and the y-axis. In the x-axis you can talk about bananas. In the y-axis you can talk about mango. This is zero base. So now the feature, one of the features says indifference curve never intersects each other. What does intersecting means? So always till now you have seen intersect moving like this without intersecting each other. Is it intersecting here? Yes. This is the one indifference curve which is intersecting the IC1 intersecting IC2. So but here we cannot see that this IC3, IC2 and IC1. We are not saying that all three are intersecting. But in this one what we are seeing, the feature is definitely IC1, IC2 and the IC3 all are intersecting. The two curves are intersecting each other. So is it the right theory? Till now did we have observed any of the indifference curve intersecting like this? No. So that means this theory, this says it is wrong. So that means IC curve never intersect. That means this statement is right. But intersecting each other is wrong. The statement says indifference curve never intersect. What is the reason behind it? So let me write the reason here. First one, you have to rank it. You already came with the classes where I said you have to rank the indifference curve. At the same time I told you rank is nothing but preference. ನನ್ನ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರ ಫಸ್ಟ್, ಇವ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇವ್ರ ಥರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹೊರತು ಇವರಿಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಹೇಳೋದು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಬ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಬರಲೇಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರಲೇಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಥರ್ಡ್ ಬರಲೇಬೇಕು, ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಈಗ ಎರಡೂ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್? IC3. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ higher the indifference curve gives the higher the satisfaction. At the same time IC3 gives you the maximum satisfaction. It is concluded now. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. IC1 ಫಸ್ಟ್, IC2 ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ IC1 ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. IC1 ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ IC1 ಏನಿದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ IC1 ನಾನು ಹೌದು ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದೆ ಈ ಕರ್ವ್, ಇದು ಮುಂದ್ಗಡೆನೇ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ IC1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು IC2 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿತ್ತು
consider on it. Let me talk about it. So we'll talk about point A now. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದೇ ಆದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ IC1 ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, IC2 ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡೂ ಕರ್ವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಎ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ IC1 ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತಾ, IC2 ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎ it is in IC1 also, IC2 also. Point A ಏನಿದೆ ಅದು IC1 ಗೂ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, IC2 ಗೂ ಬಿಲಾಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಎ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು IC1 also, IC2 also. So we cannot say that A is the maximum point. Maximum point ಇದು ಅಲ್ಲಿ highest satisfaction ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ IC ಕರ್ವ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ A ಬಂದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. So A is part of IC1 also, A is part of IC2 also. Alva? So that means you can say that A is equal to IC1, A is equal to IC2 also. A ಬಂದು IC1 ಗೂ ಈಕ್ವಲ್, A ಬಂದು IC2 ಗೂ ಈಕ್ವಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ A ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ IC1 IC2 ಎರಡಕ್ಕೂ A ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ A ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ, IC1 ಇಂದಲೂ ಸೇಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ, IC2 ಇಂದಲೂ A ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ A ಕರೆಕ್ಟಾ ರಾಂಗ್? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. A ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ IC1 ಅಲ್ಲ, IC2 ಅಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬೋತ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ now we'll talk about point B. Point B ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಪಾಯಿಂಟ್ B ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪಾಯಿಂಟ್ B ಬಂದು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, IC1 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ B it is in the IC1. So ಪಾಯಿಂಟ್ IC1 ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, that is B. Yes or no? Is it right? A ಬಂದು IC1 ಗೂ ರಿಲೇಟೆಡ್, IC2 ಗೂ ಸೇಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಸೇಮ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಈಗ IC1 ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. IC1 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ IC1 ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ B, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ A. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ IC1 ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ B ನೂ ಇದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ A ನೂ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ IC1 ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ IC1 ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ A and B, they both are in IC1. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ A ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ B ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. A ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನನಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ B ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾವ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ? IC1 ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ. IC1 ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ B ನೂ ಇದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ A ನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಎರಡೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಯಾವ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, A and B ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಮ್ IC1 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, A is equal to B ಅಂತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಸೇಮ್. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ A and B ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಯಾವ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ? IC3 ಅಲ್ಲಿ. ಅದರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು, ಸೇಮ್. IC3 ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಯಿಂಟ್ B ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸಾರಿ, ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾನು
ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎರಡು IC1 ಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎರಡೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ A is equal to B ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ A and ಪಾಯಿಂಟ್ B. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು IC1 ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಾಯ್ತು ನಾನು. ಈಗ IC2 ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ IC2 ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. IC2 ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. IC2 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ C. Can you see this? Point C. And ಇದೇ ಕರ್ವ್ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ A. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ A ಬಂದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. IC2 ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ C ಪಾಯಿಂಟ್ A. ಸೊ C ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ A ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಈ ಎರಡು ಬಂದು IC2 ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ IC2 ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ A ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ C ಗೂ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ A ಮತ್ತೆ C ಸೊ A ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ C ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಈ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ತಗೋಬಹುದು A is equal to C ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ A is equal to C is because they both are in the same curve which is IC2. If both two points are in the same point in the same line that both are giving the same satisfaction change ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೀನಿ IC1 IC2 ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ A is equal to B ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ IC1 ಅಲ್ಲಿ B ಮತ್ತೆ A ಎರಡೂ ಇದೆ. IC2 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ C and A ಎರಡೂ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ A is equal to B ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ A is equal to C ಆದ್ರೆ so we can consider A is equal to B, B is equal to C. Is it clear? A is equal to B, B is equal to C. That means in all the points, it can be in A, it can be in B, it can be in C. All are equal to each other. A is equal to B, A is equal to C. That means A is equal to B, B is equal to C now. So the conclusion is A is equal to B, B is equal to C. That means in each and every point what I have here, in each and every point I am getting the same satisfaction. In A, B, in C, all the points I am getting the same satisfaction. So ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ IC1 ಅಲ್ಲೂ ನನಗೆ equal to IC2. IC1 is equal to IC2. Isn't it? ಇದು IC1 ಇದು IC2 ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ IC1 is equal to IC2 ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು ಇದನ್ನ. ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ is called as ranking theory. In this ranking theory, which one is the first one, which one is the second one? So the indifference curve na construct ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನ IC1 ಅಂತ ಹೇಳಿ IC3 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ IC2 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ IC1 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದೆ IC1 gives me the highest satisfaction, so my preference is IC3. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇರೋದು IC1. ಈಗ ನಾನು IC1 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಎರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನಾನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ A is equal to B, B is equal to C ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ನೇ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ನೇ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಥಿಯರಿ ಬಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಥಿಯರಿನೇ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಕೊಡಕ್ ಆಗದಿರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ cannot intersect each other. It will never intersect, otherwise it cannot intersect ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್
ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ನಾವು ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಫೀಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು this is not the indifference curve because it is intersected. You cannot track, you cannot prefer which one is the first one and which one is the second one. So definitely the theory logically the third feature which we have discussing, so definitely that is the wrong approach for the indifference curve. So the discussion again madvi that concludes us that it cannot intersect. This is the third feature. So now we'll go with the next feature which is not there in your book but okay adana budget set alli discuss madana bidi okay one feature important ide so let me discuss that only one feature. Budget set it cannot intersect x axis, otherwise it cannot intersect y axis. X, this is y, y, x. So here ಎರಡು diagram ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. So it cannot the indifference curve ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫೀಚರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಇದು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ನ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಟಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಥವಾ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ರೀಸನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕರ್ವ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಟಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So I felt this is the important one to understand why you should not touch x axis and the y axis, especially indifference curve. It's related to only the indifference curve. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಥಿಯರಿಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಯರಿಲಿ x axis y axis ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಯರೀಸ್ ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು x axis ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕರ್ವ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಥಿಯರಿಲಿ x axis ಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು x axis ಇದು y axis. This is x axis and this is the y axis. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಬಂದು x axis ಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತದೆ. So whenever any indifference curve it is touching the x axis ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಟಚ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆಗ ನಾವು ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ the consumer is buying purchasing consuming anything consumer is purchasing only good x ಅದರರ್ಥ ಓನ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರರ್ಥ ಎರಡು ಗೂಡ್ ಇದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬನಾನಾ ಇದೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಬನಾನಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದರರ್ಥ ಅವನು ಬನಾನಾ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ he is not buying mango in this point he is buying only banana but indifference curve ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಬನಾನಾ ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗೋನೇ ತಗೋತೀನಿ ಬನಾನಾ ಒಂಚೂರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬನಾನಾ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಮ್ಯಾಂಗೋನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಝೀರೋ ಅಂತ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಎರಡನ್ನೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೋತ್ ವಿ ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾನು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡನ್ನೂ ಬೈಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಗೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಬನಾನಾ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಟಚ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ರಾಂಗ್. ಅಥವಾ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಟಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಗುಡ್ ಓನ್ಲಿ ವೈ ಗುಡ್ ಯಾವಾಗ ವೈ ಗುಡ್ ನ ಬರೀ ವೈ ಗುಡ್ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಯಾವತ್ತೂ ಆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಥಿಯರಿನ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ನೆವರ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಬನಾನಾ he never said it. So that's why the theory will go in the wrong approach. So ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ನ ನಾವು x axis ಅಥವಾ y axis ಎರಡಕ್ಕೂ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಡಿವೈಡರ್ ಹಿಂಗ್ ಟಚ್ ಆದ್ರೂ ಅಥವಾ ಹಿಂಗ್ ಟಚ್ ಆದ್ರೂ ಕರ್ವ್ ಏನಾದ್ರು ಹಂಗ್ ಟಚ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಥಿಯರಿನೇ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 10-20 ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ
ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಒಂದು ಫೀಚರ್ ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ವೈ ಗುಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ವಿಚ್ ಬೋತ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ರಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. So now we have theory which says budget set. The next theory which we are going to talk about, that is the budget set. What is the budget set? What exactly it talks about? So let me come with the budget set. See, this is one of the interesting topic because we have multiple questions on it. The topic heading is budget set. Topic ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Budget set ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so we have till now we have discussed state budget and central budget. Budget ಅಂದ್ರೆ ಏನು? For example, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ my father is earning money, so and he is going to give I'm sorry, my father is earning money, he'll bring some amount of money, he says this is the income what I'm earning. ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇರೋದೇ ಇಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮಕ್ಕಳು ಫೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಸರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು 10,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. It's just an assumption, just go with it, like I'm getting only 10,000 salary for a month. ನನಗೆ 10,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂದರೆ ನಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಏನೇನೋ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಊಟ ತಿಂಡಿ ಏನೇನು ಖರ್ಚು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಲು, LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್, ಸೊ ನಾನು ರೆಂಟೆಡ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂದು ಫ್ಯೂಯಲ್, ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಂದು ಕ್ಲೋದಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ಸ್, ಸೊ ಬುಕ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೈಯಿಂಗ್. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್. ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚನ್ನ ನಾನು 10,000 ರೂಪಾಯಿಲಿ ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ನನಗೆ. ನನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟು? 10,000. 10,000ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ವಿ ಆರ್ ದಿ rational consumer, we always expect to get maximum satisfaction. So the income what I have, that is very much limited. The income is very much limited. In this limited income, I have to manage to purchase all the needs what I have. With that, I should be able to get maximum satisfaction. I see limited things. One is your income is limited. At the same time, one more thing what you are seeing, that is satisfaction you should get maximum. In the limited money, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ತಗೋತೀರಾ? ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೂಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಆ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನೀವು ತಗೋತೀರಾ? ಸೊ ಇದು ಬೇಸ್ಡ್ ಥಿಯರಿನೇ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್. ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಇದೆ, ಆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಆ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆ ಬಜೆಟ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಸಾಲ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಾರೋ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಇನ್ ದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮನಿ, ಹೌ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್? At the same time, how you are going to get maximum satisfaction? How you are going to manage? So this is the way the budget set is going to talk about. So now, before constructing this theory, so definitely we'll go with few of the assumptions. So as I said before, whenever we talk about any of the theory, the assumptions are really very much important. So we'll go with the assumption. The first assumption says we have only two goods. We have taken only two goods. ಆ two goods ಯಾವುದಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ two goods ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ good which is called as a two good. ಆ two good ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ? x1 is the one good. x1 is the one good. The second good is x2.
This is the second good. This is the first good and this is the second good. We have two goods. The two goods are x1 is the first good and x2 is the second good. Two goods are over now. So next conclusion, the next assumption they says x1 is having some price and x2 is having some price. x2, x1 is the good and price of it, it is p1. We have x1 the price ಎಷ್ಟು p1. ಯಾವುದೇ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವಾಗಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಗೂಡ್ಸ್, ಎರಡು ಗೂಡ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಗೂಡ್ ಹೆಸರೇನು x1 ಅಂತ, ಎರಡನೇ ಗೂಡ್ ಹೆಸರೇನು x2 ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x1 ಗೂಡ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು p1. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು x ಗೂಡ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. x ಗೂಡ್ ನ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ p2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ x1 ದು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಅದು p1, x2 ದು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಅದು p2. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಸೇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. Income is fixed. Otherwise we can say it as limited. Income is fixed. Otherwise we have to go with the conclusion it is limited. So ನನ್ನ income ಏನಾಗಿದೆ fixed ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ limited ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು assume ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. Next one. So the next conclusion is there is no concept like saving. Saving ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಗೆ ಬರಬಾರದು. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಾರೋ ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರದು ದುಡ್ಡು. ಸೊ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ನೌ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು two things, that is one is we have two goods, the price is this, the income is fixed, there is no saving and borrowing. ಯಾಕೆ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೌ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ p1 x1, okay, p1 x1, this is x1, sorry x1 and p1. ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ commodity ಎಷ್ಟು ತಗೋತಿದೀನಿ ಅಂತ ಇಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ p2 x2 price of good 2 and how much I am purchasing good 2 na adna into ಮಾಡಬೇಕು is equal, otherwise less than the money. So we have to go with the conclusion it is equal, otherwise less than the money what we have. Okay, so this we have to go like this. So p1 x1 plus p2 x2, it should be equal to m, otherwise lesser than m. So ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. p1 x1 plus p2 x2 should be equal to m, otherwise p1 x1 plus p2 x2 it should be lesser than m. ಅದರರ್ಥ ನಾನು ಎರಡು ಗೂಡ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ದುಡ್ಡು ಅದು m ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ m is nothing but income. ಇನ್ಕಮ್ ಗೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ m ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ. ಮನಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ನಾನು ಏನಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ m ಅಂತ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಗೂಡ್ x ನು ತಗೋತೀನಿ, ಗೂಡ್ 2 x2 ನು ತಗೋತೀನಿ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಈಕ್ವಲ್ ಟು m ಆಗಿರಬೇಕು. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ಗೂಡ್ಗೂ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು x1 x2 ಗೆ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮನಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮನಿ. ಅದರ್ಥ ನನ್ನ ಹತ್ರ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು 8 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈಗ ಇದು 12 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಲಾಜಿಕ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ನನ್ನ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿನೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಗೂಡ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈ ಮನಿ.
P1x1 plus P2x2, it should be equal or lesser than money. So ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಈಗ ಇದ್ರ ಥ್ರೂ ಇಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ದೆನ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? 2 ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 2 ಗೂಡ್ಸ್ದು ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಲಾಜಿಕಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದು ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, POQ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್. ಈಗ ಈ ಥಿಯರಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎನಿವೇಸ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? A consumer income is 40 rupees. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 40 rupees ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ x1 ಅನ್ನ ಗೂಡ್ ನ ಅವರು ಬನಾನಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. x1 ಗೂಡ್ ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬನಾನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬನಾನಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? P1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅದರದ್ದು 5 rupees. ಅದರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 rupees ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. x2 ಗೂಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನ 10 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ x2 ಗೂಡ್ ಇದೆ. x2 ಗೂಡ್ ನ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ನಾವು P2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ P2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 rupees ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ 40 rupees. x1 ಯಾವುದು? ಬನಾನಾ. x2 ಯಾವುದು? ಮ್ಯಾಂಗೋ. x1 ದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು? 10 rupees. ಪ್ರೈಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? P1. x2 ಗುಡ್ 2 ಅದು ಯಾವುದು? ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಅದರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? P2. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರದ್ದು? 5 rupees each. ಸೊ ಇದರ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂದ ನಾವು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. So which is A. Okay, let me go with the combinations. The combinations. So then you will go with A, B, C, D, E, F. Combinations ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಂದೆ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಬನಾನಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬನಾನಾ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್? 10 rupees. ಈಗ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮ್ಯಾಂಗೋದ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು? 5 rupees. ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಬನಾನಾ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 5 rupees. ಮ್ಯಾಂಗೋದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 10 rupees. ಇದೆ 10 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. 10 and it is 5 rupees. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ. ಸೊ ಈಗ ಬನಾನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಐ ಆಮ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್. ಈಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ? 40 rupees ಇದೆ. ನಾನು ಯಾವ ಲಾಜಿಕ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? P1 x1 plus P2 x2 is equal to m. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 40 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ 40 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು 40 ರೂಪಾಯಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 40 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು 40 ರೂಪಾಯಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಇರೋದು 40 ರೂಪಾಯಿ. ನನಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಒಂಚೂರು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಬೈ ಆರ್ ಬನಾನಾಸ್. ಸೊ ಬನಾನಾ ನಾನು 40 ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬಹುದು? ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ 4 ಬನಾನಾ ತಗೋಬಹುದು ನಾನು ಅಲ್ವಾ? ನಾನು 4 ಬನಾನಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹಿಯರ್.
Okay, P1x1 plus P2x2 is equal to M. ಈ ಲಾಜಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ವಿತ್ ನಾವು. ಸೊ ಬನಾನಾ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು 4. ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟದು 10. ಸೊ 4 into 10. Price, okay, price I'll take it this side. और ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಲಾಜಿಕಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದು 10. ಎಷ್ಟು x ತಗೊಂಡೆ ನಾನು 4. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 40 rupees ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗೋಯ್ತು. ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 40 rupees ಇದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಮೈ 40 rupees ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ತಗೋಬೋದಾ ನಾನು 40 rupees ಪೂರ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬೈ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 0. P2 ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು 5. x2 ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 0. ಸೊ 10 4s are 40. 5 zeros are 0. ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ 40 rupees ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ 40 rupees ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ 40 rupees ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸೊ ನನಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀನಿ ಈಗ 3 ತಗೋತೀನಿ. 3 ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಇದು ಈಚ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು 10 rupees. ಸೊ ಎಷ್ಟು ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ 3 ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು 5. ನಾನು ಎಷ್ಟು ತಗೋಬಹುದು ಈಗ ಇದನ್ನ 5 rupees ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ 10 3s 30 rupees ಆಗೋಗಿದೆ. 30 rupees ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಿಕ್ಕಿದೆಷ್ಟು 10 rupees. 10 rupees ಅಲ್ಲಿ 5 rupees ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬಹುದು ನಾನು 2 ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ into 2 is equal to 40. 10 3s are 30. 5 2s are 10. 30 plus 10 40 is equal to 40. Clear? Again ಇನ್ನೊಂದು sacrifice ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. I'll go with 2. So 2 into price is 10. ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡೆ 2 ತಗೊಂಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 20 rupees ಆಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಿಕ್ತು 20 rupees ಮಿಕ್ತು. 20 rupees ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗೋ ತಗೋಬಹುದು ನಾನು 4 ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ 5 into 4 is equal to 40. 20 plus 20 40. I spent 40. So combination I'll go with D. Combination D I'll buy only one. ನನಗೆ ಬರೀ banana 1 ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ 10 into 1 ಒಂದೇ ತಾನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ 10 1 ತಗೊಂಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ 10 ಆಗಿದೆ. ಮಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು 30 rupees. 30 rupees ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗೋ ತಗೋಬಹುದು 5 rupees ಆದ್ರೆ I can go with 6. So price is 5 into how many I'm purchasing 6. 10 plus 30 which is 40. Yes. So I'll go with one more combination now. So ಈಗ ನನಗೆ banana ಒಂಚೂರು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. I'll go with 0. Then so mango ನಾನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು 40 rupees ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ. So 10 into 0 it is nothing but 0. Left is 40. 40 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು mango ತಗೋಬಹುದು ನಾನು 8. So 5 into 8. This is 5 into 8 is nothing but 40. So you got the calculation now. We constructed the table. ನನ್ನ ಹತ್ರ 40 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. 40 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಎರಡು ಗೂಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೋಗಬಹುದು. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ A ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, B ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ C and D E. ನೀವು ಇದನ್ನ ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮ್ಯಾಂಗೋ 10 rupees ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನಾನಾನ 5 rupees ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು 40 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಿದೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಎರಡು ಗೂಡ್ಗೂ ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಷ್ಟು 40 ರೂಪಾಯಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು P1 x1 plus P2 is x2 is equal to M. So ನಾನು P1 x1 plus P2 x2 is lesser than M ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು 40 rupees ಗಿಂತ. ಸೊ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಾ ದುಡ್ಡು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸತಿನೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಐ ವೆಂಟ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬನಾನಾ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ನಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯೂನಿಟ್ ಒಂದೊಂದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯೂನಿಟ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್
in my limited income. nangiroto limited income alli nangiroto limited budget alli I tried getting maximum satisfaction. So this is the maximum satisfaction what I have got. So ಇದನ್ನ ಅಳಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So now I'll construct a diagram. Banana x axis ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ 1 2 3 4. Okay, this is x axis. So 0, which is 1 2 3 4. So I'll go with this. 8 maximum is 2 4 6 8 10. 2 4 6 8 10. So you construct mana when combination gave 4 bananas with 0, so we'll keep it with this point only. ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 ನಾನು ಬನಾನಾ ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 0 ಇದೆ, so I'm not buying anything. So next one combination B. Combination B ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, I'm buying 3 units of banana and 2 units of mango. So next one, when C combination, C is 2 now, 2 with 4, with 2 and 4. So next one combination is 1, I'm buying 1 with, I'm buying 1 with 6. And when it is 0, E combination say when banana is 0, that time I am buying 8 units of mango now. So we got one single point here. These are the points. Join this line. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿ ಆಗಿದೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. So you will get this point. So we'll give a name. This is A, B, C, D and E, y axis and the x axis. In the x axis you have banana, y axis you have mango. So ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗಿರೋ ರೀಸನ್ ಏನು, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಹೆಂಗೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಯರಿ, 4 3 2 1 0. ಬನಾನಾ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬರ್ತಾ 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 ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಬನಾನಾ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ both the variables are moving in the opposite direction. So ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಥಿಯರಿ ಏನಾಯ್ತಿದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಯರಿ ಆಯಿತು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಯರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ದಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ನಾವು. ಯಾಕೆ ನಾವು ಒಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಎರಡನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಎರಡು ಗೂಡ್ನೂ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಈಗ ನಾನು ಬನಾನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮ್ಯಾಂಗೋನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬೋತ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಎರಡೂ ಗೂಡನ್ನ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈ ಇನ್ಕಮ್ ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾಗಿದೆ 40 ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಗೂಡನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅದು ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ 40 rupees, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ 40 rupees. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಂಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬನಾನಾ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬನಾನಾ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇನ್ಕಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಎರಡನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು, ನನಗಿನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. But my income is limited, so for that reason what I have to do is I have to buy more mango, more banana, less mango. Otherwise more mango with that less banana. So I have to go with the alternate.
ಇದಿಲ್ಲ, ಇದು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಇರೋ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ. ಎಸ್, ಈಗ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಮನೇಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಡೇಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ ಮಂತ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಂತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲ್ಲ. ನೀವು ಅನ್ಕೋತೀರಾ, ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಈ ಮಂತ್ ಇದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ಮನಿ, ಸೊ ಅಪ್ಪ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವೇ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಈಗ ಹಾಗದೇ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಕಿದನ್ನ ನೀವು ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬನಾನಾಗಿಂತ, ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ವೈಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಿಂದ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನಾನಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಸ್ಲೋಪ್ ಬಂದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದೆ, 5 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳಿದೆ, the first question asked, the first question they have framed, only banana if you buying, only banana, how much you can buy it with 40 rupees of income. 40 rupees income ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬನಾನಾ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬನಾನಾ ತಗೋಬಹುದು? If you planning to buy only mango, how many units of mango you can buy in 40 rupees? Only mango, ಬನಾನಾ ತಗೋತಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಮ್ಯಾಂಗೋ ತಗೋತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬಹುದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನಿಮ್ದು ಕರ್ವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಬಂದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Whether your slope is downward or upward. Next one they say is budget line is equal to consumer income. Consumer income. ಇದನ್ನ ಲೈನ್ ಏನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು, ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್, ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. So these all combinations are called as budget set. When we construct this with the help of this data, when we are going to construct this diagram, one single line ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ 40 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್, ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಬನಾನಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಬನಾನಾ, ನೀವು ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಬನಾನಾ, ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 5 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, POQ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ POQ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಬನಾನಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓನ್ಲಿ ಬನಾನಾ, ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಬನಾನಾ ಬರುತ್ತೆ 40 rupeesಗೆ, ಇದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಕರ್ವ್, ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಬನಾನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ನೀವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಬನಾನಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓನ್ಲಿ ಬನಾನಾ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಓನ್ಲಿ ಬನಾನಾ ನೋಡಿ, ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗೋ 0, ಓನ್ಲಿ ಬನಾನಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎ. ಎಸ್, ಬನಾನಾ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 10 rupees ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಬರೀ ಬನಾನಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬನಾನಾ ತಗೋಬಹುದು, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ 4 bananas. ಸೊ ಈಗ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಯಾವಾಗ ತಗೋಬಹುದು ನಾನು, ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಬನಾನಾ 0 ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ 5 rupees ಈಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗೋ ತಗೋಬಹುದು ನಾನು, ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬಹುದು, 8 units, 8 ಮ್ಯಾಂಗೋ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು ನಾನು 40 rupeesಗೆ. ಎಸ್, ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದರೆ, ನಮ್ದು ಕರ್ವ್ ಶೇಪ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ
ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಸೊ ನಮ್ದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಬರಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಿ 40 rupees 40 rupees 40 rupees and 40 rupees and 40 rupees ಮನಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 40 rupees ಇತ್ತು 40 rupees is equal to 40 rupees this is income consumer income this is the budget line ಇದೆಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಎರಡೂ ನೋಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೇ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದು ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ is equal to consumer income yes because we have 40 rupees of income and we have spent for both the goods sometime a single good we have spent 40 rupees for that reason yes budget line and consumer income they both are equal so that's why I said P1 x1 plus P2 x2 is equal to M it is not lesser than M it is equal to M the last question what they have framed banana if you want to purchase more of banana you have to sacrifice mango is it true yes yes ಹೌದು ಬನಾನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬನಾನಾನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಬೋತ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸೊ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಬನಾನಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ mango so these are the reasons this is the way how you're going to get the budget set table this is the way how you're going to get the budget line so now I'll tell you one more point here ಇಲ್ಲಿ curve ನೋಡಿ indifference curve ನಾನು ಹೇಳಿದೆ x axis ಗೆ y axis ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಬಟ್ ಇದು ಬೇರೆ ಥಿಯರಿ ಈ ಥಿಯರಿ ಹೆಸರು ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ x axis ನ ಟಚ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ y axis ನೂ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ x axis ಟಚ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಬನಾನಾನ 4 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓನ್ಲಿ ಬನಾನಾ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕರ್ವ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ x axis ಗೆ that means I told you in the last class we are buying only that good okay so okay the beginning of this class only I have taught you this so ಇಲ್ಲಿ y axis ಟಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ y axis ಟಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು y good ಮಾತ್ರ ತಗೋತಾಯಿದೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 8 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ ಬನಾನಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದೀನಿ so this way when x axis and the y axis I'm touching that means I'm buying only one good not the both so here I'm purchasing only banana here I'm purchasing only mango two extreme levels A and E they both will be extreme level only banana I'm purchasing here only mango I'm purchasing here so ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು x ಮತ್ತೆ y axis ನ ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು x axis ಅಥವಾ y axis ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ so thank you so much